नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक सेठाजी आपण मानक मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुच्ची। 2024 मेलाणी सहित पुणी एक नूतन वर्ष 2025 आगमन हो बहु आशा आकांक्षा उद्दीपना उत्साह सहित समस्ते प्रतीक्षा कर नूतन वर्ष को समस्त मन आशा आकांक्षा जे यही नूतन वर्ष सबकि अभीष्ट सिद्धि हे जहाँ कि अपूरणीय रही पुरातन वर्ष निश्चिंत भाव यह सिद्धि लाभ एवं पूरण हे। तेबे ए वर्ष भितर आम देखा जो 12टी राशि आम रही से राशि मध्य कौ राशि प्रति बहुत शुभफल रही धनधान्य वृद्धि हे अन्य क्षेत्र बहु क्षेत्र शुभफल पाइबे से संबंध आज आलोचना करवा। गोटे हूँ तन्मध्य वृष राशि। देखो वृष राशि हूँ मार्च 28 जाए दशम शनि अच्छा शुभरे अच्छा शनि दशम थे बहुत शुभफल देते उद्यम सफलता कर्मर सफलता कर्मर उपयुक्त मर्यादा प्राप्ति एवं सम्मान प्राप्ति करते प्रशंसित होबार देखा जाए से अच्छी मार्च 28 जाए एवं मार्च 29 एकादश शनि आसो एकादश शनि बहुत भल फल देता है बहुत शुभत्व वृद्धि करता है अर्थ संपद लाभ करता है एवं संपद वृद्धि करता है जो स्थावर संपत्ति वृद्धि करता है गाड़ी घोड़ा यह सब कराई है प्रतिभार विकास कराई है यही सब रोचे मार्च 29 पुणी शनि चली आसर कौटी की ना एकादश शनि तेना आहरी भल फल जदिव प्रथम मे 14 जाए जन्म बृहस्पति रही रही एपटे रोचे कौन ना मे 14 जाए एपटे एकादश राहु रोचे सेपटे मार्च 28 जाए दशम शनि भल एवं मार्च 29 आसो एकादश शनि भल तेणु दीटा भल भितर गोटे जो खराब रोचे मे 14 जाए जन्म बृहस्पति ता विशेष किसी अशुभ फल देव ना कहीं शनि एकादश फल जपरी राहुर एकादश स्थित फल प्राय से साफल्यता आनी था सुख लाभ कराई था बहुत प्रकार संपद वृद्धि कराई था तेणु यह रही मे 14 जाए जन्म बृहस्पति टी अल्प असुविधा रही मे 15 पुणी द्वितीय बृहस्पति हो तेणु आहरी भल हो तेणु मे 15 पर सबुतक भल द्वितीय बृहस्पति थे एवं दशम राहु थे एवं एकादश शनि थे दशम राहु भल फल देता है उद्यम सफलता जहाँ कि पूर्व आप कर्म करते से कर्म सफलता आनीदेव जहाँ कि आपंकर जन्म बृहस्पति असुविधा थी जो आप कर्म करते सुजोग सब हाथ छड़ा होता से गुड़ी सब निश्चिंत भाव आप पाइबे से आपंकर अभीष्ट सिद्धि हे जहाँ जहाँ आप प्रोजेक्ट करते से प्रोजेक्ट गुड़ा अधूरा रही जाता अधा रही जाता से गुड़िक सब संपूर्ण हो पार तेणु वृष राशि संपूर्ण भाव देखा गले पूरा भल रही वर्ष जाक आ गए राशि देखा आम क्या कथा ना तुला कथा देखा तेरे मार्च 28 जाए पंचम शनि रोचे भल नहीं किंतु मार्च 29 ठार षष्ठ शनि आसी जाऊँगी षष्ठस्थ शनि आए बहुत शुभफल देता है अप्रत्याशित लाभ कराई प्रचेषार सफलता आनी था शत्रु मैंने पराजित होता शत्रु मान विजय लाभ करते शत्रु द्वारा लाभ प्राप्त होता शत्रु द्वारा किसी उन्नति होता है ऋण जहाँ थाए ऋण परिशोध होता है आपण किसी डिपोजिट वृद्धि करें फिक्स डिपोजिट ये सब आप समय वृद्धि था षष्ठ शनि हो गोटे मार्च 29 तापर मे 14 जाए जदि अष्टम बृहस्पति अच्छी कि मे 15 ठार पुणी नवम बृहस्पति हो जाती एपटे मे 14 जाए षष्ठर राहु रोचे तेणु मे 14 जाए जदि आप अष्टमस्थ बृहस्पति रही किसी अशुभंकर फल दूसरी किंतु सेपटे एपटे मे 14 जाए षष्ठस्थ राहु रोज षष्ठस्थ राहु आप संपद वृद्धि कराई सुख वृद्धि कराई स्वास्थ्य उन्नति कराई शत्रु मान विजय प्राप्त कराई यह सब करते बहु प्रकार करजरू बड़ बड़ करजरू आप से उधारी जाते ए प्रकार थी तेणु जिते देखा जो 28 जाए पंचम शनि रही 29 षष्ठ शनि आसी जाऊँगी एपटे मे 14 जाए कि षष्ठ राहु रोचे भल फल दूसरी एपटे मे 14 जाए अष्टम बृहस्पति 15 ठार नवम बृहस्पति आसी जाऊँगी तेणु 15 पर प्राय भल पड़ुची कहीं षष्ठ शनि रही थे नवम बृहस्पति रही जाइए नवम जो बृहस्पति रे नवम बृहस्पति बहुत शुभ कराई था प्रतिभार स्वीकृति देता है आपन जो प्रतिभा अच्छी विकसित हो पार ना आप विकसित हो दान धर्म आदि कर्म करेंगे आध्यात्मिक शक्ति आप वृद्धि पाइब जनप्रियता वृद्धि पाइब सम्मान वृद्धि पाइब कर्म क्षेत्र में मर्यादा वृद्धि पाइब भाग्य बहु उन्नति हो यहाँ हूँ आप तुला राशि फल रोचे तेणु प्रायतः भल रोचे मे 15 पर प्रायतः से भल रोचे तेणु वर्षर अधारू अधिक समय तेणु तुला राशि
ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ଭଲ ରହୁଛି 2025 ମସିହା ପୁରା ଭଲ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ଯାଏଁ ପ୍ରାୟତଃ ତୃତୀୟ ଶନି ରହୁଛି। ତୃତୀୟ ଶନି ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଯେଉଁ ଶନି ଥାଏ, ତୃତୀୟ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭ କରାଇଥାଏ, ଅର୍ଥ ଲାଭ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱୀକୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ସୁଖପ୍ରଦ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଥାଏ, ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ନିକଟ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରିଜନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହେବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଅଛି, ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ପ୍ରୀତି ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଚତୁର୍ଥ ଶନି ହେଉଛି ଖରାପ ଆସିଗଲା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ମେ 14 ଯାଏଁ ଷଷ୍ଠରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେ 15 ଠାରୁ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ମେ 15 ଠାରୁ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଯିବେ ଏପଟେ, ଏବଂ ସେପଟେ ମେ 14 ଯାଏଁ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ରାହୁ ଅଛି ଖରାପ ଅଛି, ମେ 15 ଠାରୁ ତୃତୀୟ ରାହୁ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ମେ 15 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟରେ ରାହୁ ଆସିଛି ଶୁଭପ୍ରଦ ଏବଂ ମେ 15 ପଟରୁ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭପ୍ରଦ। ଯେଉଁ 28 ଯାଏଁ, ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ଯାଏଁ ତୃତୀୟ ଶନି ଭଲ, ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ପରେ ଯେଉଁ 29 ଠୁ ଆପଣ ମେ 14 ଯେଉଁ ରହିଲା ସେ ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ମାତ୍ର ରହିଲା, 1.5 ମାସ ମାତ୍ର ଖରାପ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ରହିଯିବ ଏଠି ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଯେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛି ଶୁଭ ଫଳ। ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତିରେ ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବହୁତ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଥାଏ ପହଞ୍ଚିଗල ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳତା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଳାଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ମେ 15 ଠାରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ମେ 15 ଠାରୁ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛି ଭଲ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାହୁ ହିସାବରେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଶନି ଯାହା ଚତୁର୍ଥକୁ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ହେଇଥିଲା ଶନିକୁ ଯଦି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶନି ଦେଖିବା, କେବଳ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲରେ ରହୁଛି। ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛି, ଏପଟେ ତୃତୀୟସ୍ଥ ରାହୁ ରହୁଛି। ତୃତୀୟସ୍ଥ ରାହୁ କହିଲି ଉଦ୍ୟମର ସଫଳତା ଏବଂ ଭାତୃବର୍ଗରେ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବର୍ଗରେ ଆପଣ ପ୍ରୀତିଭାଜନ ହେବେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ମିତ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁ ଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ହେବେ ଏବଂ ନିକଟ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ସିଂହ ରାଶିର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ଯାଏଁ ସପ୍ତମ ଶନି ରହୁଛି ଭଲ ନୁହେଁ, ତାପରେ 29 ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମକୁ ଶନି ଆସିଛି ଭଲ ନୁହେଁ। ସେମିତି ମେ 14 ଯାଏଁ ଦଶମରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଛି ଭଲ ନୁହେଁ ଏବଂ ମେ 14 ଯାଏଁ ଅଷ୍ଟମରେ ରାହୁ ରହୁଛି, ମେ 15 ଠାରୁ ପୁଣି ସପ୍ତମ ରାହୁ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ମେ 14 ଯାଏଁ ଦଶମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ କିଛି ଭଲ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେ 15 ଠାରୁ ଏକାଦଶସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଦଶସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି, ଏକାଦଶ ସର୍ବ ଶୁଭଂ ଦଦାତି, ଏ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲା, ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭଗ୍ରହ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଗ୍ରହ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ରହିଲା ରାହୁ ଏବଂ ଶନି ଏମାନେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଏକାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏକାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସେଠି ଶୁଭଫଳ ଦେବେ, ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ତୃତୀୟକୁ। ତୃତୀୟ ହେଲା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଭାତୃ, ଏସବୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ବା କିଛି ଦୁଃଖ ଥାଏ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ରହି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏବଂ ବହୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ହିତୈଷୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଳ ଫେରି ପାଇବେ ତୃତୀୟକୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭାବ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏକାଦଶ ରହିଲେ ପଞ୍ଚମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପଞ୍ଚମ ରହିଲେ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଭାବ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ତାର ଫଳାଫଳ ଏହି ସମୟରେ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ବା କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ସପ୍ତମ ହେଲା ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିଲା, ତେଣୁ ଦମ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିବାଦ ଥାଏ, ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଥାଏ, ସେସବୁ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଲଭ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଛି ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହୋଇପାରୁନି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ପରିଣୟରେ ପୁଣି ସେଇଟା ହେଇଯିବ, ପରିଣୟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଅଛି ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ବହୁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଥିବ ସେମାନେ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଅଂଶୀଦାର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଖରାପ ଥାଏ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଜାଣିଯିବେ, ସଂଶୋଧନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା ବା ଭଲ କରୁନଥିଲା ସେଭଳି ଅଂଶୀଦାରକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବେ ନେବେ ଏବଂ ଅଫିସ୍ କଚେରୀ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସହଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ସହକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସିଂହ ରାଶିର ସବୁତକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶନି ରାହୁ ସବୁ ଖରାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ହେତୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏ ଭିତରେ ହେଲା ଆମର ଦେଖିଲେ ବୃଷ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା, ଧନୁ ଏବଂ ସିଂହ। ଏହା ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ହେଉଛି ବୃଷର।
ବୃଷ ରାଶିରେ ସର୍ବାଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ଫଳ ପାଇବେ କାରଣ ବୃଷ ରାଶି ଆଦୌ ଖରାପ ନାହିଁ। 28 ଯାଏଁ ଦଶମ ଶନି ଭଲ, ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ଯାଏଁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ଠାରୁ ଏକାଦଶ ଶନି ଆସିଯିବ ଭଲ। ମେ 14 ଯାଏଁ ଯଦିବା ଜନ୍ମ ବୃଷଭି ଚାଲୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦଶମ ଶନି ଥିବ ଏବଂ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶରେ ଥିବ, ତେଣୁ ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁ ମେ 14 ଯାଏଁ ରାହୁ ରହୁଛି ଏକାଦଶରେ ଏବଂ ମେ 15 ଠାରୁ ରାହୁ ପୁଣି ଦଶମ କରିଯିବ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଭଲ। ଏବଂ ମେ 15 ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ମେ 15 ଠାରୁ ପୁରା ଭଲ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ଯାଏଁ ଦଶମ ଶନି, ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ଠାରୁ ଏକାଦଶ ଶନି। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ବର୍ଷଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ପୁରା ରାଜଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁ ଶୁଭଫଳ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ବହୁ ଅଭିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ପୁରା ବର୍ଷଟା ଯାକ ପୁରା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ବହୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିବେ। ଯଦି ଘର କାହାର ଅନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥାଏ ମାନେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥାଏ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ତେବେ ଘର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ବାସଗୃହ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ଭୂମି ଲାଭ ହେବ, ଯାନବାହନ ଲାଭ ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ବୃଷ ରାଶି ଜାତ ଏଇ 2025 ମସିହାରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଶି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ମିଶାମିଶି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ରାଶି ରହିଲେ ଏମାନେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ, ନୂତନ ବର୍ଷ 2025 ମସିହାରେ। ନମସ୍କାର।